स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार एक नवे अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। एक अहम मुद्दे ਤੇ चर्चा लेके हाजिर ਹੋਏ ਹਾਂ। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो ताकत जो लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ चिणक पैदा की की वो चिणक संयुक्त समाज मोर्चा पैदा कर सकेगा कि संयुक्त समाज मोर्चे ਨੂੰ भी उन्नी ताकत उन्ना बल उन्ना उत्साह मिल पाएगा जिन्ना लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे दिता सी। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। विरोधी पार्टियां खास तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा संयुक्त समाज मोर्चे ते तंज जरूर कस रही ने कि वो किसान ने जिहड़े कहंदे सी कि असी सिर्फ तो सिर्फ संघर्ष करना जानते हैं, असी सिर्फ तो सिर्फ अंदोलन का हिस्सा, पर अज वो सियासत ते उतारू हो गए हैं। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। सब तो पहले एक खास रिपोर्ट दिखाने क्योंकि संयुक्त समाज मोर्चा एक पार्टी वालों रजिस्टर हो चुका पार्टी वजों, पर उसनों चोण निशान हाले तक नहीं मिलया। एक खास रिपोर्ट देखो, फिर साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे इस पूरे मुद्दे ते। आखिरकार संयुक्त समाज मोर्चे नूं पार्टी दे वजों मानता दित्ती गई है। नामजदगियां भरे जाण दे अखीरले दिन यानी 1 फरवरी नूं देर रात चोण कमिशन ने यह मंजूरी दित्ती। जिसदा ऐलान संयुक्त समाज मोर्चे के बुलारे रवनीत बराड़ ने ट्वीट के राहीं कीता। हालांकि हुण तक चोण कमिशन के वलों कोई भी चोण निशान संयुक्त समाज मोर्चे नूं जारी नहीं किया गया। इस तों पहलां मोर्चे के वलों यह ऐलान किया गया सी कि उन्हां दे सारे उम्मीदवार बतौर आजाद उम्मीदवार चोण लड़नगे। भावें ही संयुक्त समाज मोर्चा एक सियासी पार्टी के तौर पर पहली पौड़ी चढ़ गया होवे, पर इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अते भाजपा उन्हां दी राह च रोड़े अटकाउण दा काम कर रही है। ਇਹਦੇ 'ਚ आम आदमी पार्टी ਤੇ बीजेपी ने रल के साडा उत्थे विरोध किया और असीं एक एप्लीकेशन 2 वारी दित्तियां भी असीं 117 सीटां ते कैंडीडेट खड़े कर रहे हैं, सानू एक कॉमन सिंबल दिता जाए जिहड़ा साडा हक बनदा सी। ते इलैक्शन कमिशन ने उहनूं ना दे के साडे नाल धक्का कीता। उहदी निरपक्षता ते सवाल खड़े हुंदे आ। उधर मोर्चे के उम्मीदवारों वालों इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मिल रही जनता की हिमायत ने भाजपा और आप नूं फिकरा च पा दिता है ते उन्होंने अपनी सियासी जमीन खिसकदी हुई नजर आ रही है। ऐसे लिए दोवें पार्टियां मोर्चे नूं अगे वधण तो रोकण की कोशिश कर रही ने। मैं समझदा है जानबूझ के आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी नाल रल के तां कि संयुक्त समाज मोर्चा रजिस्टर भी ना होवे और एक सिंबल कॉमन ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ मैं तो सहयोगी कहांगा अजकल आम आदमी पार्टी जोड़े मिल के चल रहे हैं भी ताकि उन्होंने लोगों का इस तरह सामना ना करना पवे। इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि पिछलियां चोणां तक NRIs दे सिर ते मजबूत हुई आम आदमी पार्टी नूं हुण ये हमायत खुंजदी हुई नजर आ रही है। ते यही वजह कि आप वल्लों संयुक्त समाज मोर्चे के खिलाफ अजिहियां साजिशां कीतियां जा रही ने। ते इस तों पहलां आम आदमी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चे नूं भाजपा दी बी टीम भी आख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। सो इस मुद्दे ते गलबात करने के लिए 3 खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे ते चर्चा करांगे कि संयुक्त समाज मोर्चा इस सियासी पिड़ दे विच कित्थे खड़ा है। 3 खास मेहमान मेरे पिछे स्क्रीन ते तुसीं हुणे देखोगे। डॉक्टर प्यारलाल गर्ग साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं। इस तो इलावा प्रोफैसर मनजीत सिंह जुड़े हुए हैं। अनिल सरीन साहब, डॉक्टर प्यारलाल गर्ग साहब सियासी माहर ने। संयुक्त समाज मोर्चा के मुख बुलारा ने प्रोफैसर मनजीत सिंह और अनिल सरीन साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के। मैं प्रोफैसर मनजीत थोड़े तो शुरुआत करांगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह, लगातार तुसी एलीगेशन लगाते रहे हो बीजेपी ते भी आम आदमी पार्टी ते भी, खास तौर पर इस मुद्दे को लैके आम आदमी पार्टी तो यह कहती रही है कि देखो इदा कदे हुंदा कि किसी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन करानी होवे आ 2-4 दिनों के रजिस्ट्रेशन हो जाए। संयुक्त समाज मोर्चे की पार्टी रजिस्टर हो रही है तो यदा मतलब इन्हों के उत्ते छतर छाया बीजेपी की हैगी है, पर एंड वाले मौके तक थोड़ी पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाई, मुश्किल के नाल बड़ी पार्टी रजिस्टर हो पाई, सिंबल थोनू मिलया नहीं। ये सारा का सारा ठीक रहा, तुसी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ते क्यों बन रहे हो?
ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਓਪਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 100 ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੇ 60%, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 60% ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਆਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 60% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਖਤ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੜਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਬਲਸ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਮਿਆਜਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ 3 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ SDM ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ